నా పేరు రాజ్ కుమార్ అండి. నేను కూడా కొంచెం తెలుగులో సినిమాలు యాక్ట్ చేశాను. 1980 to 86 దాదాపు ఒక తమిళ్, తెలుగు, మలయాళం ఒక 60 పిక్చర్స్ హీరోగా యాక్ట్ చేశాను. కానీ దాని తర్వాత బిజినెస్ వెళ్ళిపోయాను. ఐఎమ్ డూయింగ్ రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్. మరి ఇప్పుడు మై వైఫ్ వాస్ ఆల్వేస్ ఒక మంచి సినిమా తీయాలని ఐడియా ఉన్నింది. సో మా మలయాళం పిక్చర్ ఒకటి 22 ఫీమేల్ కోటయం గురించి విన్నాము. మంచి సబ్జెక్టు. అందువల్ల ఆ సబ్జెక్టుని తమిళ్, తెలుగు అండ్ హిందీకి రైట్స్ తీసాము. ఇప్పుడు ఫస్ట్ తమిళ్, తెలుగులో తీస్తున్నాము. దాదాపు పిక్చర్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. అండ్ హిందీలో కూడా తీసామని ఐడియా ఉంది. మార్చ్లో స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. మరి ఈ పిక్చర్ గురించి ఇట్స్ అ వెరీ పాపులర్ రన్అవే హిట్ పిక్చర్ ఇన్ మలయాళం అండ్ వెరీ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్. It will definitely do some sensation, I'm sure about it. And I'll tell you one more thing. I am actually from Kurnool. My mother, grandmother are from Kurnool. But my father is from Ramanad, Chennai. So Chennai le untunnanu. So now we have come to this production. I wish all of you will give your cooperation and make this venture a big success. Doing this movie, నాకు అంత ప్రొడక్షన్లో ఏం ఎక్స్పీరియన్స్ లేదండి. బట్ మిస్టర్ సురేష్ బాలాజీ అండ్ జార్జ్ పయస్ మేడ్ ఇట్ అ వెరీ సింపుల్ థింగ్, లైక్ జస్ట్ లైక్ గోయింగ్. ఐఎమ్ వెరీ యూస్ టు బై ల్యాండ్స్. అంత ఈజీగా ఈ పిక్చర్ నాకు కంప్లీట్ చేసి ఇస్తున్నారు. సో ఐ థ్యాంక్ దమ్ వెరీ మచ్. ఐ హ్యావ్ సీన్ దిస్ బాయ్ వెన్ హీ వాస్ సో స్మాల్. He is only 5-6 years I know him. I never expected, but he's such a good person. He is highly educated. He has done his studies abroad, and now after that he has come to acting. And definitely, all of you are seeing him is a very handsome guy, and he is good also in his. He's already done 1-2 Malayalam pictures. This will be a break for him in Telugu, and I hope it is a good break. And Naresh, I don't have to tell about him. I know him also. I did one Malayalam picture as a hero, same picture he did in Telugu. And I have done a movie with Mr. Shobhan Garu in Jagamundi, then Manasa Veena, and I have done also with your mother, Sangam Chekkina Silpalu, and Manasa Veena, Gandragolam, okay, 7-8 pictures chesanandi ante. So I hope as a producer I will also do something to the industry. So I hope all of you cooperate. Malini 22 is a very, very sensitive subject. It is a remake of a very successful Malayalam film called 22 Female Kote. I'd like to thank a few people for giving me the opportunity to be a part of this fantastic team. I'd like to first of all thank Sri Priyanti, the director. I know her from my childhood, so she's like another mother to me. So it's very easy to work. It's like a family production. And Rajkumar Theatres Private Limited, Mr. Rajkumar Sethupathi, I'd like to thank him as well for taking the initiative to bring about this fantastic message that was conveyed in one state to try and convey it all over our country. Doing this project, making this project is becoming a lot easier with them around. So thank you for that. Plus, I'd like to thank all the artists. For I'm such a newcomer, and to be able to do such an important role in a very important subject, and to share screen space with fantastic artists such as Nitya Menon and one of the legends from Telugu cinema, Mr. Naresh. Young talent is with you. We have, I don't have scenes with them, but I'm sure they're equally talented because they come from stage, and Gautami madam as well, Janaki madam, thank you very much. And as everyone said, this is a very sensitive subject, and it helps in conveying a message. Unfortunately, this is one of the things that is popping up in the newspapers every day today. So hopefully we'll help in conveying a message towards Mr. Manoj. Is done a fantastic job portraying everybody on screen. So hopefully when this project comes out,
this will be an enjoyable project that we might be able to bring on screen for you, and hope you'll all enjoy it and be there to support us throughout. నా బిగ్ బ్రదర్ సురేష్ బాలాజీ గారికి చాలా థ్యాంక్స్. నాకు శ్రీప్రియ గారిని పరిచయం చేశారు. ఆమె దగ్గర నా గురించి చెప్పి నాకు ఈ ప్రాజెక్ట్ రావడానికి ఆయనే కారణం. సో మై థ్యాంక్స్ టు హిమ్. అండ్ మేడం గురించి ఫస్ట్ చెప్పాలి ఏంటంటే, నేను ఆవిడ కళ్ళకి చాలా ఫ్యాన్. చాలా సినిమాలు చూశాను చిన్నప్పటి నుంచి, ఆవిడ సినిమాలు తమిళ్, తెలుగు, ఆవిడ యాక్ట్ చేసే సినిమాలన్నీ. ఆవిడ కళ్ళల్లో ఏంటంటే అన్ని భావాలు పలుకుతాయండి. ఇలాంటి కళ్ళు అసలు ఎక్కడో చూడలేదు నేను. సో ఫస్ట్ టైం ఆవిడ మీట్ అయినప్పుడు ఆవిడ ఏదో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. నాకు ఆవిడ బుగ్గల మీద పడే సొట్టలు ఆ కళ్ళు చూడ్డానికే కొంచెం టైం పట్టింది. తర్వాత మేడం ఇంకోసారి చెప్పండి అన్నాను. ఏంటి నువ్వు వింటున్నావా అన్నారు. మేడం ఇంకోసారి చెప్పండి. అయితే మేడం దగ్గర నాకు బాగా నేను కనెక్ట్ అయిన విషయం, ఇన్స్పైర్ అయిన విషయం ఏంటంటే, ఆవిడ కథ చెప్పేటప్పుడు ఆవిడ బేసిక్గానే ఆవిడలో ఒక న్యాయం కోసం అడగాలి, ఎవరికో జరిగిన అన్యాయాన్ని మనం అడగాలి, రోజు సమాజంలో జరుగుతున్న రకరకాల సమస్యలు వాటి పట్ల ఆవిడ స్పందిస్తున్న తీరు, ఒక నార్మల్ మనిషిగా మనలో కలిసిపోయి ఒక నార్మల్ మనిషిగా ఈ సమాజానికి ఒక ప్రతినిధిగా ఇలా ఎందుకు చేయకూడదు, అలా ఎందుకు చేయకూడదు, ఇక్కడ ఇలా జరుగుతుంది, అక్కడ ఇలా జరుగుతుంది అని చాలా విషయాలు మాట్లాడారు. దట్ వాజ్ వెరీ ఇన్స్పైరింగ్. నేను ఎందుకు ఇలా ఆలోచించలేకపోయాను, ఎప్పుడు లవ్ స్టోరీస్ రాసుకుంటూ కూర్చోవడం ఏంటిది అనిపించింది నాకు. సో ఐఎమ్ సో హ్యాపీ టు వర్క్ విత్ హర్. అండ్ సెకండ్ థింగ్, ఇక్కడున్న వాళ్ళు చాలామంది నాకు ఇష్టమైన వాళ్ళు. నరేష్ గారు ఈ సినిమా శ్రీవారికి ప్రేమ లేక ఎన్నిసార్లు, శంకరాభరణం ఎన్నిసార్లు చూశానో అన్నిసార్లు శ్రీవారికి ప్రేమ లేక. అయితే శ్రీవారికి ప్రేమ లేక సీక్వెల్ రాయాలి అని అప్పుడు నరేష్ గారు మేము మాట్లాడుకుంటున్న టైంలో సర్ప్రైజింగ్గా శ్రీప్రియ మేడం చెప్పారు, ఇలాగా మన సినిమాలో నరేష్ గారు చేస్తున్నారు అని. ఐ వాజ్ సో హ్యాపీ. వెంటనే కాల్ చేశారు, మీరు చేస్తున్నారు? అవునమ్మా నేను చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ టు సీ హిమ్ ఆన్ అవర్ సెట్స్. అండ్ నెక్స్ట్ మెన్షన్ నిత్యా మేనన్. అయితే మనం సావిత్రి గారు యాక్ట్ చేసిన సినిమాలు కథ కోసం ఒకసారి చూస్తాం, ఆ తర్వాత ఎన్నిసార్లు చూసినా సావిత్రి గారి కోసమే చూస్తాం. ఆవిడ ఏంటంటే ఫేస్లో ఉన్న పెదాలు, కనుబొమ్మలు, కళ్ళు, కనుపాపులు, విరుపులు ఎన్ని ఉన్నాయో అన్ని ఎసెట్స్ని ఆవిడ ఉపయోగించుకుంటుంది యాక్ట్ చేసేటప్పుడు. అండ్ శ్రీప్రియ గారు మేడం ఎవరిని సెలెక్ట్ చేస్తారా, ఎందుకంటే మేడం కూడా కళ్ళ మీదే ఎక్కువ ప్లే చేస్తారు ఆవిడ సినిమాల్లో. ఆవిడ కోపాన్ని, శృంగారాన్ని, ఇంకా కరుణని, జాలిని అన్నిటినీ ఆవిడ ఫస్ట్ కళ్ళలో చూపించాకే ఆవిడ డైలాగ్ చెప్తారు. అంటే నాకు అనిపిస్తుంది ఆవిడ సినిమాలు చూసినప్పుడు. మరి ఆవిడ సెలెక్ట్ చేసే హీరోయిన్ అని అంటే ఖచ్చితంగా ఎలా ఉండాలని అనుకుంటున్న టైంలో నిత్యా మీనన్ అని చెప్పేసరికి ఐ వాజ్ సో హ్యాపీ. అండ్ నిత్యా మీనన్ ఎలా అంటే ఆవిడ యాక్ట్ చేసేటప్పుడు అలా చూస్తూ ఉంటే కాసేపటికి ఆవిడ ఫేస్ ఫేడ్ అవుట్ అయిపోతుంది, సావిత్రి గారి ఫేస్ కనిపిస్తుంది, ఇంకా అలా చూస్తూ ఉండిపోవడమే అనమాట ఈ సినిమాలో పర్టికులర్గా. అండ్ శ్రీప్రియ మ్యామ్ ఆవిడ కాంబినేషన్ ఈ సినిమా చాలా బాగా వస్తుంది. నిత్యా మీనన్ గారు కొత్తగా కనిపిస్తారు, వేరేగా కనిపిస్తారు ఈ సినిమాలో. అండ్ తర్వాత క్రిష్ ఎలా అంటే ఈజ్ లైక్ మై యంగర్ బ్రదర్. తెలుగులో ఎంత చెప్పిన వెంటనే అర్థమైపోతుంది. ఫస్ట్ అడుగుతాడు, తర్వాత చెప్పిన వెంటనే గుర్తుండిపోతుంది. అలా కంప్యూటర్లో మనం ఇలాగ ఫీడ్ చేస్తే అది వెంటనే సేవ్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా. అలాగా ఆ బుర్రలో అన్నీ అలా వెళ్ళిపోతాయి. రెడీ అంటాడు. ఇంకా తెలుగు కూడా నేర్చేసుకుంటాడని నా డౌట్. నెక్స్ట్ 100th Day సినిమా ఫంక్షన్లో తెలుగులో మాట్లాడతాడు క్రిష్. ఐఎమ్ షూర్ ఆఫ్ ఇట్. అండ్ తర్వాత మనోజ్ సార్, అండ్ హీఈస్ సో ఫ్రెండ్లీ. అండ్ ఇంకా ఖచ్చితంగా చెప్పాలనుకున్నది ఏంటంటే ఈ సినిమా ఈజ్ ఎ స్పెషల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ మీ అండ్ ఐ లెర్న్డ్ ఎ లాట్. My name is Vidyu Lekha. Excuse my English, నేను కొంచెం తెలుగు నేర్చుకుంటున్నాను. Hopefully 100 Day celebration I'll be able to talk fluently. And this movie is extremely new. The concept is very new, and I'm not going to be saying anything new which none of them have spoken, but like Krish very rightly pointed out, it's something that is in the headlines of the papers every single day, in every news channel, getting the attention of so many people. And I really hope this film breaks a lot of is a path breaker in cinema, and I really hope it does really well, because we have a array of talented actors, so many senior actors in this film. Naresh garu,
శ్రీనివాస్ గారు, నిత్య మేనన్ గారు, హూ డన్ సచ్ అ గ్రేట్ జాబ్. ఫిల్మ్ గురించి చెప్పాలంటే మీకు అందరికి తెలుసు, ఇది 22 ఫీమేల్ కోటయం అని ఒక మలయాళం ఫిల్మ్ది రీమేక్ మనం చేస్తున్నాం తమిళ్లో, తెలుగులో. ఈ ఫిల్మ్కి ఒక చాలా పెద్ద మెసేజ్ ఉన్న ఒక ఫిల్మ్. డైరెక్టర్ శ్రీప్రియ గారు చాలా ప్యాషనెట్గా ఈ ఫిల్మ్ని she bought this film, she wanted to make this film and she was very passionate about it. ఇది ఈ మెసేజ్ ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు now ఈ present situationలో very common things that happened in today's situation where we're sort of talking about something like that. It's a revenge story and it's a very interesting story. I remember నేను ఒక ఎయిర్టెల్ థింగ్లో నా ఫ్యాన్స్తో మాట్లాడుతున్నప్పుడు దే సెడ్ యూ షుడ్ డూ ఫీమేల్ సెంట్రిక్ ఫిల్మ్ అండ్ యూ షుడ్ డూ a very different kind of a film where you know there's importance to the heroine and everything in Telugu. And so this is for my fans who asked me to do a female centric film, and I'm very, very proud to be a part of a film like this.